ഓരോരുത്തരുടെ കീലാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഡിങ് കൊണ്ട് ബോക്സ് ഇട്ട് വെക്കണം. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ പോരാ. നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശയത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിടണം. അതിനൊന്ന് പെട്ടിയിലാക്കണം. പെട്ടിയിലാക്കി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ചുവന്ന പെട്ടിയിലാക്കി വെക്കണം. How to study, read the full lesson, understood the meaning. Okay, as a teacher and a mother, I need to know more about psychology of students and others. Okay, very good. Expand knowledge. Fantastic. ഒരു PG എടുക്കണം, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എടുത്തു, മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. റൈസ ബിജു. ഓക്കെ, then okay, learning new things for acquiring knowledge which will be good for my growth. Very good. Professional growth or personal growth. Graduation and certification is for my career and business growth. Okay, to attain my dream. Okay, ആ ഡ്രീം എന്താണെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ. എന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നമാണ് ഇവിടെ പോയിന്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളും ആ സ്വപ്നം ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. I am learning MSc CFT to be skillful as a practitioner. Yes, Ramya Nair, Dr. Ramya Nair. Yes, and have a knowledgeable attitude in the area of counseling. Very good. Fine. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഷാർപ്പൻ ഗോളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Yes. For self-love. Oh, fantastic. Salomi Bindu. Okay. Self-respect manad. Okay. How to study. Check emails and telegrams in. Okay. Very good. Why to study? നമ്മളുടെ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം എന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഒന്നും കൂടി പോയിന്റൈസ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി, ഇത് ജനറലൈസ്ഡ് ആണ്, ഒന്നും കൂടി പോയിന്റൈസ് ചെയ്ത് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നത് കിട്ടണം, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്നത് കിട്ടണം, ആ എന്താണ് ആ അഡീഷണൽ എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും. ഇത് നന്നല്ല എന്നല്ല, കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും. How to study. Check emails and telegrams regularly. Fine. Then മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടണം. ഓക്കെ. ഞാൻ BSW പഠിക്കുന്നത്. റീഡ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, ബിക്കം എ ഗുഡ് കൗൺസിലർ. COUNSELLOR അല്ലെങ്കിൽ LOR, കൗൺസിലർ. ഓക്കെ. Then managerial or leadership experience. Alfia Salim or industrial ആണ്. Okay, industry expertise. End-to-end project management. Fantastic. Project conceptions and leadership. Fine. Developing and streamlining new process. Having strong relationship with the clients. Okay. Providing excellent service or care. Becoming an expert level at one specific skill or a set of skills. Fine. Then my dream is to give my knowledge I received to the one needed. Fine. To know myself, that way to know and understand others, to help others. 3, to gain knowledge. 4, self-confidence. Fine. Then എന്റെ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആ കോഴ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഫൈൻ. അത് പറഞ്ഞത് അക്ഷയൻ. യെസ്. Know your comfortable time and make it your study time. Use this time as your regular study time in work hard. ഓക്കെ. മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ വിവരമില്ലാത്തവരാണെന്ന് തോന്നരുതല്ലോ. ഓക്കെ. ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ. For life enjoyment. Okay, fine. Then for a better job opportunity. അത് സെയ്തലവി ഒന്നും കൂടി ആ ജോബ് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ കേട്ടോ. നമ്മളൊരു അമ്പെയ്യുമ്പോ കാളക്കൂറ്റന്റെ കണ്ണിലേക്ക് എയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മസ്തിഷ്കത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണണം. അതാണ് ഷാർപ്പൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Reading is not studying. Simply reading and rereading text or notes is not actively engaging in the material. Fine. Understand the study cycle. Spacing it out is good. It's good to be intense. Silence is not golden. Problems are your friend. Reconsider multitasking. Fine. Switch up your setting. Fine. My dream is to give my knowledge I received to the one needed.
who kind of persons you needed or you are expecting to be in front of you. അതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ആ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൃത്യമായി സ്വന്തം മാനസിക തലവും കുട്ടികളുടെ മാനസിക തലവും ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ മാനസിക തലവും അറിയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ മെന്റൽ മെച്യൂരിറ്റി ലെവൽ to increase self-confidence. Okay, Atmabhimanam, better career. Okay, when study, 1 day, 2 hours maximum spent to M-notes and ignore knowledge. IGNOU, not W. Okay. Yes, learn to understand and apply. I want to become a teacher. Yes, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടാസ്ക്. അപ്പൊ ഏത് ടീച്ചർ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആവും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് സാരി എന്ന് പറയുന്നതിനും ദ ന്യൂ പർച്ചേസ്ഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ബോർഡേഡ് സാരി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത്? സാരി, അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്, അതിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ്, അതിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ്, അതിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ്, അത് അപ്പൊ കുറെ എണ്ണമുണ്ട്. ദ ന്യൂ പർച്ചേസ്ഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ബോർഡേഡ് സാരി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അലങ്കാരങ്ങൾ കയറി വരുന്നു അതൊക്കെ അതിനെ മാറ്റുരയ്ക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് എന്ത് തരം ടീച്ചർ? പല ടീച്ചർമാരുണ്ട്, പല ലെവലുണ്ട്, പല സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, പല ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി കാച്ചിക്കുറുക്കാം. Read, understand, make notes. Fine. How? Dr. Surya, speed reading. Okay. For more knowledge and to become self-independent. To get more knowledge must be imparted. Fine. Increase my knowledge. Keeping learning new things. കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാൻ നല്ല ഒരു ടീച്ചർ ആകാൻ. 1 out of 999. Okay. Make leadership quality. Fine. Also acquiring knowledge to polish and classify the knowledge I acquired so far, which will be for personal growth. But even though I acquired knowledge in many fields, yes, a many field എന്നൊരു അഞ്ചെണ്ണെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കാം. Certification is necessary for the economical and commercial world we are living now. Fine. അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആയി. പക്ഷെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നോളജ് ഏരിയയും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. Achieve my goal. What is your goals? Please explain to us. I need a good improve in English. Yes, that is fine. A good improvement in English. Okay, social workil degree കരസ്ഥമാക്കാൻ. Okay, അത് നല്ല. ലീല മിസ് പഴയ ഒരു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ്, അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. What study? Search Gyan Ghosh and download sample papers and study. Yes, fine. Alfia, finding out a productive time for yourself. Yes, productive time. Okay, ഒരു sociologist ആവണം. Very good. Be a self-driven person and motivate others to grow and grow ourselves. Yes, മറ്റുള്ളവരെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളും ഒന്ന് വളരുക, വികസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Teaching capacity. Make yourself valuable by achieving your goals. My students, sir. Okay. Best way to study is to teach yourself. Fine. സഹല നല്ല ഒരു ആപ്തവാക്യത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തി, ഒരു സ്ലോഗനിലേക്ക്. സ്വന്തമായി ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയണം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ലോകത്തിനും പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. I want to become an expert in political science. Fine. Okay. That's fine. Okay. ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ നന്നായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആയതുകൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ, നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ, അറിവ് കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ, മക്കൾക്ക് വഴികാട്ടാൻ, സ്വന്തമായ ഒരു ഏണിംഗ് ജീവിക്കാൻ, ഞാൻ ടാലന്റഡ് ആണെന്ന് എന്നെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. ഫൈൻ. ഐ വിഷ് ടു ബിക്കം an accountant or any equal job like this. Okay, ആ ഒരു മേഖലയെ സൂചിപ്പിച്ചു. Okay, to become a great human. Yes, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ആവുക. My satisfaction is first, then to increase my language skill. Okay.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ മനോഹരമായ ടാസ്കിലൂടെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. വളരെ രസകരമാണ്. 1 മിനിറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോയിൽ മാത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് വരുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഫേസ് ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. യെസ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് മ്യൂട്ടിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു പിരിയാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇത്രയും സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയവർ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ വരണം. ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. യെസ്, മിസ് ഖൈറുൽ നിസ യെസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ അനിത നായർ, യെസ്, മിസ് രാധിക AV, യെസ്, ജോളി രജി, ഓക്കെ, യെസ്, Abdul Karim Sahib, okay, fine. Violet Nadat from Trivandrum, Kanyakumari, yes, Midil Raj and his wife, okay, fine. Anisha Miss, yes, Ellarulle Shalom Ibindu Miss, Aisha Jias, very good. Okay, Khadija MSc CFT, am I? Okay. Engane? MCA, yes, MCA. Yes. Okay. Fine. എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നു. ഒന്ന് കണ്ടതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. Then ലീല മിസ്, യെസ്, ജൂലിയ ജോസഫ്, യെസ്, നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. നമുക്കിനി വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ഒരു സീനും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കിനി വിഷയത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ആഴത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നതാകണം ഞാൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇന്നത് ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരുക്കത്തിൽ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നതാകണം. അപ്പൊ എന്ത് പഠിക്കണം? വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി, ഹൗ ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി, വെൻ എന്നുള്ളത് ചിലർ ഉത്തരമായിട്ട് ഈ വാട്ടും വെന്നും ഹവും ഒക്കെ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പാത എന്താണ് എന്നും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് തരികയാണ്. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി. അത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകൻ ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പിന്നീട് വന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ്. കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തരുന്നത്. എഴുതിയെടുത്തോളൂ. കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അതിന്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാത്രം, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം. ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്, ഒരു എക്സസൈസ് തരികയാണ്. അപ്പൊ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കലല്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കല്ല. നിങ്ങളത് റിയൽ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആ റിയൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കണം. ഇപ്പോഴല്ല, വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഞാനുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം. ആ പങ്കുവെക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ തൊഴിലുമായി, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഗോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗോളുമായിട്ട് അതിന് എത്രത്തോളം പൊരുത്തമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. This is fully depend upon you. ഇത് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, പോയി മാഷ കഷണ്ടിക്കാരാ പോയി പണി നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോയി, എനിക്കൊന്നുമില്ല, നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്. ഞാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ആ കൗൺസിലിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ താങ്കൾ ചെയ്താൽ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ നിങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അത് ഏത് ലെവലിൽ എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മൈ ടാസ്ക് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. പോയിന്റൈസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വേണം. അത് ചിലപ്പോ ഭർത്താവാകാം, ഭാര്യയാകാം, അമ്മയാകാം, അച്ഛനാകാം, സഹോദരനാകാം, ലവറാകാം, ഫ്രണ്ടാകാം, ആരാണെങ്കിലും
ലവറും ആകാട്ടോ, ആകണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു മകനാകാം, മകളാകാം, നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ, ഓക്കെ, ആ ഒരാളും നിങ്ങളും, ആ 2 പേരാണുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്ന് നിങ്ങൾ, ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇന്റിമേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഇന്റിമേറ്റ്, ഒന്ന് നിങ്ങൾ. ഈ 2 പേരിൽ ഒരാൾ, മറ്റൊരാൾ, ഇയാളോ ഒരു കൗൺസിലർ ആവുക. മറ്റേ ആൾ, അത് നിങ്ങളാകാം, നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കും ആകാം, കൗൺസിലീ ആകാം. പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. either you or your intimate counselor or counselee. ഉപദേശകനല്ല കൗൺസിലർ, സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനല്ല കൗൺസിലർ. ഓക്കെ, ഒരു കൈത്താങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ആ പ്രയാസത്തിന് ശാരീരിക, മാനസിക, ബൗദ്ധിക, ബുദ്ധിപരമായ പല ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. മെന്റൽ ഡിസോർഡർ, ഫിസിക്കൽ ഡിസോർഡർ, ബയോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡിസോർഡർ, സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഡിസോർഡർ, പല തരത്തില്, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, പല തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, പല തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാൾ, അയാൾ നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ആശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ കൗൺസിലി, ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ കൗൺസിലർ. അപ്പൊ ആരാണ് കൗൺസിലർ എന്നുള്ള, കൗൺസിലർ സ്റ്റുഡന്റും അല്ലാത്തവരൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഒരാൾ കൗൺസിലി, ഒരാൾ കൗൺസിലർ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലറുടെ റോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൗൺസിലി ആയിക്കോളൂ, മറ്റുള്ളവനെ കൗൺസിലർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലറും ഒരു കൗൺസിലിയും, ഇതിൽ ഒരാൾ കൗൺസിലി തന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട്, കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളോട് പറയണം. കൗൺസിലി പ്രയാസക്കാരൻ, പ്രശ്നക്കാരൻ, പ്രയാസക്കാരൻ, the fellow who is in some kinds of disorder. അങ്ങേരെ കണ്ണടച്ച് കൗൺസിലറുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയട്ടെ. 10 മിനിറ്റ് അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം പറയോട്ടെ. ബാല്യം മുതൽ ഈ പ്രായം വരെ ഉള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ. കൗൺസിലർ അക്കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ആൻസർ കൊടുക്കണ്ട, അവതാളത്തിൽ എത്തണ്ട, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. കൗൺസിലർ കേൾക്കുന്നു, കൗൺസിലി പോകുന്നു, പറയുന്നു. പക്ഷെ ഈ കൗൺസിലർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, കണ്ണടച്ച് കൈപിടിച്ച അയാളെ അയാളുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇയാൾക്ക് ഒരു അപകടവും ഇല്ലാതെ അയാളെ കൊണ്ട് നടത്തണം. കണ്ണടച്ച് കൈപിടിച്ച് തന്റെ കഥകൾ, തന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഒരാളോടും ഒരിക്കലും പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ, ഒരാളോടും ഒരിക്കലും പറയാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരാളോട് ഒരിക്കലും പറയാത്ത അങ്ങേരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, രഹസ്യങ്ങൾ, പോസിറ്റീവ് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വിശ്വസിച്ച്, ഈ കൈ ഭദ്രമാണ്, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണ്, അതിന്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച കൈകൾ. എന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ സുഭദ്രമാക്കി ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ഇനി ഞാൻ മനസ്സും തുറക്കുന്നു. അയാൾ ഇപ്പൊ ഒരു പാസീവ് ലിസണർ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. കൗൺസിലർ, കൗൺസിലി ആര് വേണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇന്റിമസി പേഴ്സണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റോളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗൺസിലി ആകാം, നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലർ ആകാം. 10 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഗോളും ഇയാളുടെ ഈ ഗോളും തമ്മിൽ എങ്ങനെ മാച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തണം. എത്രത്തോളം അതിന് മാച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് തരേണ്ട ഉത്തരത്തിൽ ഈ 3 കാര്യമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്, കാരണം സോ സീക്രട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ തരുന്നത്. ഒരാളുടെ ജീവിതം വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹൈലി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ.
സോ സീക്രട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ തരുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയരുത്, അയാളുടെ പേരും പറയരുത്. എക്സ് വൈ, കൗൺസിലർ എക്സ്, കൗൺസിലി വൈ, കൗൺസിലർ എക്സ്, കൗൺസിലി വൈ, അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈ, കൗൺസിലി സേയിങ് ദിസ്. എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇയാളുടെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇന്നത് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ ചിലത് കണ്ടെത്തി വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും. കൺക്ലൂഷൻ അല്ലട്ടോ, കൺക്ലൂഷൻ അല്ല. കൺക്ലൂഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ. കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കാര്യം, ആ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുറെ ആശയങ്ങളിലൂടെ അപഗ്രഥിച്ച് അനാലിസിസ് പ്രോസസ്, അനലിറ്റിക് പ്രോസസ്, ആ അനാലിസിസിലൂടെ നിങ്ങൾ അവസാനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുമല്ലോ, ആ പറയുന്നതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നോട്. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസ്പെക്ടസ്, വൈ ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഐ വാണ്ട് ടു ഇന്നതാകണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഇന്റിമേറ്റുമായി ചിലപ്പോ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിനെ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. Those two are not correlated. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നല്ല മഴയെ പറ്റിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, അങ്ങേര് ചിലപ്പോ നല്ല ചൂടിനെ പറ്റിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കോർത്തിണക്കണം, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കോർത്തിണക്കണം. ഇതൊരു ടാസ്ക് ആണ്. ആ ടാസ്കിന്റെ ആൻസർ എനിക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത വെബിനാറിലേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റോളം നിങ്ങളിലൂടെ എന്നിലൂടെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് 1 by 1 ആയിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആസ് എ ഇഗ്നോ ലേണർ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ അറിയുന്ന ഉത്തരം ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ സർ. ഞാൻ ഷമീമ മസ്കത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ ഷമീമ. ഞാൻ MSc DFSM കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, ഞാൻ UGയിൽ, അതായത് ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ്. BDS. അതെ, ആ സെയിം പേപ്പർ എനിക്ക് ഇവിടെ MScയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90% കൂടുതൽ സിലബസ് സെയിം ആയി വരുന്നുണ്ടോ? അതെ സർ, വരുന്നുണ്ട്. 90% കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സിലബസ് തന്നെ ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണോ? അതേ പ്രോഗ്രാം? അതില് അതേ പ്രോഗ്രാം അല്ല, അതിൽ വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ്, സെയിം പേപ്പറാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരേ പ്രോഗ്രാമിൽ പെട്ടതാണോ രണ്ടും? അത് ഇത് MSc DFSM പ്രോഗ്രാം ആണ്, മറ്റേത് BDS ആണ്. അതാണ് വിഷയം, അത് തന്നെയാണ് വിഷയം. അതായത് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് 2 + 2 = 4 എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതെ. tan θ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ tan θ വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ഈക്വലൻസി തരൂലല്ലോ. അത് പിന്നെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ആ ഹയറിന്റെ അപ്പറാണ്. മറ്റൊരു PG നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അത് തരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തരുമായിരുന്നു. സെയിം ഗ്രൂപ്പിലെ അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ MScയിലൊക്കെ എല്ലാ PGയും തുടങ്ങുന്നത് ബേസിക്കിൽ നിന്നാണ്. MA അറബിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യം അലിഫ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. എല്ലാ PGയും തുടങ്ങുന്നത് ബേസിക്കിൽ നിന്നാണ്. ക്ലിയർ? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ
എന്റെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. BSc മാത്സിൽ സബ്സിഡറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് MEdലും BEdലും MEdലും MA എക്കണോമിക്സിലും MPhilലും MSc കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലും എല്ലാം തന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അത് ബേസിക് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ആഴത്തിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, യുവർ ഇന്റേണൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, പേഴ്സണൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അന്ന് പഠിച്ച ബുദ്ധിയെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ലെവലിലേക്ക്, നേരത്തെ 99% മാർക്കാണ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് 100 ആക്കൂ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ്. യു ആർ നോട്ട് എക്സംപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. സർ, ഞാൻ MEG സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷ് വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. MA അറബിക്ക് വിച്ച് MA അറബിക്ക് അബ്ദുൽ കരീം ആൻഡ് ആൾ എല്ലാവരും പുതിയവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. MA അറബിക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സെമസ്റ്റർ മുതലാണ്, ഈ ബാച്ച് മുതലാണ്, ഈ സെഷൻ മുതലാണ് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശില്പശാല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്യാൻ ഘോഷിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്കൂൾ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ അത് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല. യെസ്, അടുത്ത ആൾ ചോദിച്ചത് ഇത് പിന്നെ സാർ, ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം CVAP പെയിന്റിംഗ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് റൈസ്, അതിന്റെ എക്സാം അസൈൻമെന്റ് എന്നാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഒരു ഭാഗത്ത് സെഷൻ, മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, അപ്പൊ ഒരു ടേബിളർ കോളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റും. ഇപ്പൊ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സെഷൻ, അതുപോലെ എക്സാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ അസൈൻമെന്റ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ. ആ 3 എണ്ണം എഴുതിക്കോളൂ. ഒന്ന് സെഷൻ, എക്സാം, റീ രജിസ്ട്രേഷൻ, അസൈൻമെന്റ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഈ ജൂലൈ 22 നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ച് ജൂലൈ 22 6 മാസത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർ, അഥവാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് MCA BCA തുടങ്ങിയത്. CBCS കുട്ടികൾ സത്യത്തിൽ അതിൽ പറയുന്നത് ഓരോ സെമസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ആനുവൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ. പക്ഷെ MCOMകാർക്ക് 6 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷ. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിലൊരു 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിനെല്ലാം 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസംബർ, ഇപ്പൊ ജൂലൈയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്ക് ഡിസംബറിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഈ COVID-19 ഒരു സൈക്കിൾ ചെറുതായിട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജാനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ പേര് ഡിസംബർ 22 എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിസംബർ 22 എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. ആ സെഷന്റെ പേര്, പരീക്ഷയുടെ പേര്. സെമസ്റ്റർകാർക്ക്, MCOMകാർക്ക്, MBAകാർക്ക്, MCAകാർക്ക്, BCAകാർക്ക്, BBA ഇല്ല, BCAകാർക്ക്, ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റംകാർക്കില്ല. 6 മാസത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് വരുന്നത് ഡിസംബർ 22 എന്നുള്ള പരീക്ഷ. ഡിസംബർ 22 എന്നുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനിയും കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണം. ഇതിൽ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ വാച്ച് റെഗുലർലി MNotes. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പൊ കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാശൊന്നും കിട്ടാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആരും കരുതണ്ട. വാച്ച് MNotes റെഗുലർലി, അത് നിർബന്ധമാണ്. ഡെയിലി വിസിറ്റ് MNotes ടെലഗ്രാം ചാനൽ ട്വൈസ്. രാവിലെ ഒരു വട്ടം, രാത്രി ഒരു വട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് വൈകിട്ട് 2 നേരം ടെലഗ്രാം ചാനൽ നോക്കണം. ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഒരു കോളേജിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡാണ്. വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും, അധ്യാപകർക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, ആ നാട്ടുകാർക്ക് ആരും ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കരുത് എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ്. ആ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി 2 വട്ടമെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യം എഴുതി. അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്, ചെക്ക് ഇമെയിൽ റെഗുലർലി. ഇമെയിൽ ഫാൾട്ട് ഉള്ളവരെ നാളെയും മറ്റന്നാളും എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ഇമെയിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ 2 ദിവസം അതിനു വേണ്ടി സമയം അനുവദിക്കാം.
ഇമെയിൽ കറക്ഷൻ ഉള്ളവർ കുറെ പേരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇമെയിലിൽ കിട്ടുന്നില്ല. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അവർക്ക് ടാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമെയിലിൽ അറിയാണ്ട് ഒരു ഡോട്ട് വീണുപോയി, അറിയാണ്ട് ചിലപ്പോൾ www. എന്ന് എഴുതിപ്പോയി, മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിപ്പോയി, അറിയാണ്ട് ജെ അടിക്കുന്നതിന് പകരം ജെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തൊട്ടടുത്ത ബട്ടണായ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു ബട്ടണല്ലേ മൊബൈലില്, ചിലപ്പോൾ കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, യുയിന് പകരം ചിലപ്പോൾ വൈയോ ഐയോ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ .com ഇടുമ്പോൾ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസും കൂടി വന്നിട്ടായിരിക്കും കോം ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സ്പേസും ഒരു പാസ്വേഡ് ആണ്, ആ സ്പേസും ഒരു ഏരിയയാണ്, ഒരു 0 1 ഈ രണ്ടിലേതോ ഒരു ബൈനറിയിൽ പെട്ടതാണ് ആ സംഭവം. അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താണോ ആദ്യം കൊടുത്തത്, അത് വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്, നിങ്ങൾ എന്താണോ കൊടുത്തത് അതുപോലെ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെ? എം നോട്ട്സ് എല്ലാം വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യണം, എം നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഡെയിലി 2 വട്ടം കാണണം, ഇമെയിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇമെയിൽ പരിശോധിക്കണം, ആരാന്റെ ഇമെയിൽ പരിശോധിക്കരുത്, അത് വിവരക്കേടാണ്, അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ 6 മാസത്തെ പരീക്ഷ ഉള്ളവർ ഡിസംബർ 22 പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട സമയം ഇനിയിപ്പോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ 3 മാസം മുതൽ, ഡിസംബറിന്റെ 3 മാസം എപ്പോ തുടങ്ങും? ഒക്ടോബർ അല്ലെ? ഒക്ടോബർ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ 3 കോളം വരച്ചല്ലോ. ഒന്ന്, എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ഡിസംബറിന് വരുന്നു, അപ്പൊ എക്സാമിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം, എക്സാമിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം, അസൈൻമെന്റ് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തത് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലേക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ കോളേജില് 2ാമത്തെ വർഷം പോയി നേരെ ഇരുന്നാൽ മതി, ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ ഫീസ് ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി, ടീച്ചർ അവിടെ പോയി അടച്ചോളും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ചില കോളേജുകളിൽ വെറുതെ പോയി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി, ഫീസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും, അവസാന ദിവസത്തിൽ പിടുത്തം കിട്ടും. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടേ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കാവൂ. ഇഗ്നോയുടെ പോളിസി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം, അപ്പൊ നിർബന്ധമായും റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സാം ഇതേപോലെ 1 കൊല്ലമുള്ളവർ MA ഇംഗ്ലീഷ്, MA അറബിക്ക്, ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഗ്രിക്കാര്, PGക്കാര്, ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നവർ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരെല്ലാവരും 1 കൊല്ലത്തിന്റെ ആ ടൈമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി സെഷന്റെ പേര് എഴുതേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ജൂലൈ 22 കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. ജൂൺ 23 പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ഏത് എഴുതി വെക്കും? ജൂലൈ 22 എഴുതി വെക്കണം. ജൂലൈ 22 അസൈൻമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതേണ്ടത്. ജൂലൈ 22 ഇപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ അല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉള്ളില് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിന് പറയുന്നത് ബാധകമല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ജൂലൈ 22 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജൂലൈ 22 കുട്ടികൾ ജൂൺ 23 പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ആനുവൽ കുട്ടികൾ ഡിപ്ലോമ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ, ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം, BBA, RL, PTS തുടങ്ങിയതെല്ലാം അതിൽ സെമസ്റ്റർ 1 സെമസ്റ്റർ 2 എന്ന് കാണുമെങ്കിലും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് 6 മാസം കൂടുമ്പോ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാശ് ഒന്നിച്ചാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ MCOMകാരും സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചാണല്ലോ കാശ് വാങ്ങിച്ചത്, നിങ്ങൾ മാത്രം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2 രീതിയിൽ 2 സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് പരീക്ഷ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർക്കും ഉടനെ തന്നെ ഇതുപോലെ വരും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ 12ാം മാസത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ. അപ്പൊ സാറ് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. യെസ്, ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് രാധിക ഇന്നലെയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. രാധിക അതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫൗസിയ KA ഇന്നലെയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. ഫൗസിയ AM ഇന്നലെയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. സുമയ്യ KM ഇന്നലെയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. ആൻസില ഇക്ബാൽ ഇന്നലെയാണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ഈ സെപ്റ്റംബറിലാണെങ്കിലും
നിങ്ങളുടെ സെഷന്റെ പേര് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സെഷനിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് സെഷനിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ. എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കം വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 00, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അക്കവും നാലാമത്തെ അക്കവും 000102. അത് മാത്രമുള്ളവർ ജനുവരി ബാച്ചിലാണ്. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 എന്നൊക്കെ വരാം. അവരൊക്കെ ജൂലൈയിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ജനുവരിയിൽ കുറച്ചേ അഡ്മിഷൻ ആകാറുള്ളൂ, ജൂലൈയിൽ അതിന്റെ 5 ഇരട്ടിയോളം അഡ്മിഷൻ ആകാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ വീഡിയോസിൽ പലതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇപ്പോഴേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനിയും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. +2 കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്, അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ CBSE ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജി ലോക്കറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. ഡിജി ലോക്കറിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. സ്വന്തം പൂട്ട് പോലും കാണാനില്ല, എന്നിട്ടാണ് ഡിജി പൂട്ട്. അപ്പൊ അത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോഴും അന്തം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്ത ഒരാൾക്കും റിജക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും കൃത്യമായിട്ട് അഡ്മിഷൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ 9ാം മാസം മുതൽ 12ാം മാസം വരെ അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്, അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ടത്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 3ഉം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിരിക്കും, നോട്ട്സിൽ ഇട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം തന്നിരിക്കും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇതിൽ ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞവർ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് 36ാമത്തെ കോൺവൊക്കേഷന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഫോം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരും. ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർത്തമാനം പിന്നീട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ 36th കോൺവൊക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി ആ ബിരുദാനന്തര ചടങ്ങിന്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്ന രൂപത്തിലും ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുബാറക് മാഷ് ചെയ്തു തരാം. അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 3 കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഡ്രില്ല് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യമായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ 6 മാസത്തെ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മുമ്പിലെ 6 എന്ന് കാണിക്കണം. ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ 12 എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എഴുതി തുടങ്ങിക്കോളൂ. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്രാമത്തെ മാസം മുമ്പ് മുതൽ, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മുതൽ. അപ്പൊ 10ാം മാസം മുതൽ 11ാമത്തെ മാസത്തിൽ 12ാമത്തെ മാസത്തിലും ചിലപ്പോൾ വാങ്ങാം. പരീക്ഷ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തിലായിരിക്കും നടത്തുക. അതിന് കാരണം 6ാം മാസംകാർക്ക് അടുത്ത കൊല്ലത്തിലല്ല, 7ാമത്തെ മാസത്തിലോ 8ാമത്തെ മാസത്തിലോ ആയിരിക്കും. കാരണം COVID-19 കാരണം 2 ഇതിലെ പരീക്ഷയെ നടന്നിട്ടില്ല. അവരെ പതുക്കെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ആ കഥകൾ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 മാസം വൈകാം, അതൊരു വേറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെങ്തനാണ്, 2 മാസം വൈകാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആശങ്ക ഉണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക്. അസൈൻമെന്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പോൾ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇനി അത് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാഫ് ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് തരാം. അവർക്കൊരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അവർ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക്, ഇമെയിലിലേക്ക് ഇത് അയച്ചു തരും. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇതുവരെ റെഡിയായത്, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആകട്ടെ എന്ന്. ഇപ്പൊ രാത്രി 12 മണി വരെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. 12 മണി വരെ ഞാൻ നല്ല വർക്കിലാണ്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ കയറുന്നതാണ്. നല്ല വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സൗഹൃദങ്ങളോട് എനിക്ക് സൗഹൃദം പങ്കിടാൻ പോലും എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല. അതാണ് ഒരു വസ്തുത. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കും. ട്രസ്റ്റ് മീ. പലർക്കും യൂസർ നെയിം കിട്ടിയിട്ടില്ല, പാസ്വേഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അഡ്മിഷൻ ഇവിടെ കൺഫേം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഇമെയിൽ.
വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ തകരാറ്. നാളെയും മറ്റന്നാളും ഞാൻ ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇമെയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നാളെയോ മറ്റന്നാളോ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സേവനം മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. ഇമെയിൽ കറക്ഷന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരെയും ചെയ്യിപ്പിക്കുക. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികളെ പോലെ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. മുബാറക് മാഷെ ചെയ്തു തന്നൂടെ? പാവം ഒരു സാലി മാത്യു മിസ് 6 മാസം മുമ്പേ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. MSW ചെയ്യുന്ന മിസ്സാണ്. എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു മിസ്സാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഇനിയും ശരിയായിട്ടില്ല. അത് ശരിയാകാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രശ്നത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിയാകണം. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. ഈ തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ആ കല്ലെടുപ്പിക്കുന്ന കൈകൾ നാളെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ട് നോക്കരുത്. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിലും ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉപ്പയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെയും ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന. സാറേ എനിക്കത് ഈ ചെയ്തു തന്നു പറ്റില്ല. കടലാസ് എടുക്ക്, ഫ്രം ഇങ്ങനെ എഴുത്, ടു ഇങ്ങനെ എഴുത്, ഇനി എന്താണ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് നിശ്ചയിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ. അബൌട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ്, എല്ലാവർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു സെക്ഷനില് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ എന്നുള്ളതും ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. 60,000 രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനം മന്ത്ലി അല്ല, വാർഷിക വരുമാനം 60,000 രൂപയിൽ താഴെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കവും പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കലി മുന്നോക്കവുമുള്ളവർക്ക് അടക്കം സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും. വിദ്യാസമുന്നതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അത് NSS നാഷണൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അല്ല, നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ വിദ്യാസമുന്നതി അതിൽ കിട്ടും. ബാക്കി SC ST OEC OBC-കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ താലൂക്കിലെ SC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് പോകേണ്ടത്. ST-കാർക്ക് ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് പോകേണ്ടത്. ലക്ഷദ്വീപുകാർ പ്രത്യേകം ST വിഭാഗത്തിൽ പെടും. അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. എനിക്ക് ഈ അവസാന കാലത്തിലാണ് അത് മനസ്സിലായത്. അവര് ട്രൈബ്സ് ആണ്. ആ ഒരു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ലക്ഷദ്വീപ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പട്ടിക ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടിക, ഒരു ടേബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ ടേബിളിൽ സ്ഥാനം നേടിയവർ എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്ലാണ്ട് അതിന് വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥവും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേക പരിഗണനയുള്ള പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയവർ, അതാണ് ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ, ആ ഒരു ട്രൈബ് ഷെഡ്യൂളിൽ, ആ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയവർ എന്നാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ജോക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. 9ാം ക്ലാസ് മുതൽ 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറ് കുറെ സ്തൂപങ്ങളെ പറ്റിയും രൂപങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് കണക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലംബകത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ലംബകത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യാപകൻ എനിക്ക് തന്ന ഉദാഹരണം, നിങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാറില്ലേ? റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മെറ്റലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. മെറ്റലുകൾ, റോഡൊക്കെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി മെറ്റലുകളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ മെറ്റലുകളുടെ ഷേപ്പ്, അതാണ് ലംബകം എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്സിൽ. ഞാൻ പോകുമ്പോ വരുമ്പോ എല്ലാം റോട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ മെറ്റലും എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നാണ്. ഈ മാഷി എന്താണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല. ഞാന് B.Ed അങ്ങനെ, അപ്പൊ ഡിഗ്രിക്കും പോകുമ്പോ ഇതേ ചിന്തയായിരുന്നു. ആ ലംബകത്തിന് എന്താണ് ഇതുവരെ ആ ഷേപ്പ്, ആ സാറ് പറഞ്ഞു തന്ന ഷേപ്പ് അല്ലല്ലോ, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് വേറെയാണ്, ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് വേറെയാണ്. എന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ഈ ഒലക്ക അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അടക്കം പോയിട്ട് അവിടെയും മെറ്റലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ക്വാറിയിൽ അടക്കം പോയി ഞാൻ ആ മെറ്റലുകൾ നോക്കി. ഒരു മെറ്റലും അങ്ങേര് പറഞ്ഞ ലംബകത്തിന്റെ ഷേപ്പിലല്ല. ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനായി, കണക്കധ്യാപകനായി. ഇനി ഇതേപോലെ ഞാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ കണക്കധ്യാപകനായിട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലേക്കാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത്. ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ
പള്ളിക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് എനിക്ക് കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച സമയമാണ്. പള്ളിക്കുന്നിലേക്ക് ആ പാസഞ്ചർ കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ്, കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് അല്ല, 12:45 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോക്കൽ വണ്ടിയാണ്. അന്ന് അതൊക്കെയാണ് വലിയ സംഭവം. 12 രൂപ ടിക്കറ്റ്. അപ്പൊ ആ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വള്ളിക്കുന്നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ കുറെ ലോങ്ങില് മെറ്റലുകൾ ഇങ്ങനെ വരിയായി ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റലുകൾ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നല്ല ചന്തം, വളരെ ഒരു മനോഹരമായ രൂപത്തിൽ അതിനിങ്ങനെ ഒതുക്കി ചെതുക്കി പിന്നെ ഹലുവ കഷ്ണം വെച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഈ മെറ്റലുകൾ കൂട്ടി ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിലും ഒരു അളവ് കോലും ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെറ്റൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മേലെ ഒരു അളവ് കോൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോ അതാ സാറ് പറഞ്ഞ അത് എന്താണത്? മെറ്റല് കൂട്ടി വച്ചത്. മെറ്റലുകൾ നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ? റോട്ടിലെ മെറ്റലുകൾ കാണാറില്ലേ? അതിന്റെയാണ് എന്നാണ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക്. പക്ഷെ മെറ്റലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന രൂപം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. സാറ് സിംഗുലർ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ അത് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോമാണ്, എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ്. എല്ലാ മെറ്റലുകളും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കുമ്പോ മേലെ ഒരു വശം, വലിയ വശം, ചെറിയ ഒരു വശം, പാർശ്വവശം, അങ്ങനെ നീളത്തിലെ ഒരു അകലം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ മെറ്റലുകൾ ഒതുക്കി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ്, അപ്പ കാണുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, ലോങ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് ഈ ലംബകം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്വന്തം കണ്ടുപിടിച്ചു. സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെയാണ് അധ്യാപകരും പലരും നമുക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമില്ലാതാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, മക്കളെ ലംബകം ഈ മെറ്റലുകൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക തരത്തിൽ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് സൈഡുകളിൽ. അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റലല്ല, എല്ലാ മെറ്റലുകളും ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാക്കി ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് ലംബകത്തിന്റെ ഷേപ്പ്. ഇത് ലംബക സ്തൂപത്തിന്റെ ഒരു മുറി കഷ്ണമാണ്. ഒരു ത്രികോണ സ്തൂപത്തിന്റെ ഒരു മുറി കഷ്ണത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗമാണ് ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഓർത്തുപോയത്. അപ്പോ നിർബന്ധമായും പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെട്രിക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്. മെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ 10ാം ക്ലാസ്, അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന എല്ലാ സ്കോളർഷിപ്പും പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായും ജാതി വർണ്ണ മതഭേദമില്ലാതെ ബെന്നി സ്വാഭാവികമായും ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിലാണ്, അവർക്കും അത് കിട്ടും. പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമാണ് എന്ന് അവിടെ 60,000 രൂപ, മറ്റുള്ളവർക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ, SC STക്ക് ഇപ്പൊ 2.5 ലക്ഷം രൂപ, ശരിക്കും അത് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് SC പ്രൊമോട്ടർമാരെ. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു SC പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു SC പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട്. ആ ഓരോ SC പ്രൊമോട്ടർമാരെയുമാണ് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ മീറ്റിംഗ് എത്ര മണിക്കൂറായി? 2 മണിക്കൂറായി അല്ലേ? 2 മണിക്കൂറായി. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഇനി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഒരു കാര്യം സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. സർ, അസൈൻമെന്റിന്റെ ടോപ്പിക് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് എടുത്തു തന്നെ തരണം എന്ന് നിർബന്ധം അങ്ങനെയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എടുത്തെങ്കിലും തരൂ സാറ്, അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. അതിന് വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കുകയാണ്. അസൈൻമെന്റ് ടോപ്പിക് ഇഗ്നോ ആണ് നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, BCom ഇയർലി അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായും എല്ലാറ്റിനും അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. അസൈൻമെന്റിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കി എഴുതാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മീറ്റിംഗ് വെക്കാം. ഇയർലി അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇയർലി അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. നോട്ട്സിലൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്ക് സാർ ID കാർഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുമോ? തീർച്ചയായും. ID കാർഡ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചത് ഞാൻ ഇമെയിലിൽ അയച്ചു തരും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്.
അവർ വേണമെങ്കിൽ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പോസ്റ്റിൽ തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ ഈ സിമ്പിൾ മാറ്റർ. ഓക്കെ, എം നോട്ട്സിലൂടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്ക് യെസ് അത് പറയാം. ഹൗ ടു ഇന്റേൺഷിപ്പ് DECA വളരെ വലിയ സംഗതിയാണ്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ട് പലരും തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്, പലരും ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. മക്കളെ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട്, എന്റെ അത്ര പ്രായമുള്ളവരുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു പേപ്പർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതം മൊത്തം പോയ ഒരു 500-ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ മൊബൈലിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഒരു പേപ്പർ കിട്ടാതെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാം മൊത്തം പോയിട്ട് സാർ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പലരും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു രീതിയിലാണ്. തോറ്റ പേപ്പറുകൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത പേപ്പറുകൾ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പലരും പറയുന്നു. ആ പറയുന്നവരെല്ലാം തട്ടിപ്പുകാരാണ്. അവരുണ്ടാക്കി തരുന്ന കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് തരുന്നത്. ഞാൻ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പറയുന്നത്, ഇത് നാളെ ലോകം മുഴുവനും കാണുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇതിൽ കൊടുത്ത് അവർ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമുക്ക് ₹1 ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനടക്കം QR കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ QR കോഡ് ഉള്ള അത് അമർത്തി നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരാളുടെ പേരായിരിക്കും അതിൽ കാണിക്കുക. സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വേറെ ഒരാളുടെ പേരായിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൊടുക്കാൻ UGC പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഒരാളുമായിട്ട് നല്ല വാഗ്വാദം. ഇന്നും അയാൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കുറെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല. അവർ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കുറെ അയക്കും, ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് S എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും R എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും, നമ്മുടെ ജനഗണമന ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ പിതാവ്, ഓക്കെ, അവരുടെ പേരിൽ ഒരു കള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ബെസ്റ്റ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവുക. അതുപോലെ C എന്നുള്ള പേരിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലട്ടോ, ആ പേരിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് കള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവർ കുറെ പേരുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവസാനം ഈ മഴക്കാലത്ത് തോണി ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാം. അതിന് വിലയുള്ളൂ. അതിന് ഒരു സാധാ റഫ് പേപ്പർ ഉണ്ടായാലും മതി. ഈ ഒരു റഫ് പേപ്പറിന് 20 പൈസ വില. ആ 20 പൈസയാണ് ചിലർ 50,000 രൂപ മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചില തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരിന് കാശുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അതിബുദ്ധിമാന്മാർ. അവർക്ക് സമയമാണ്. സാറോട് വേദാന്തം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, സാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചത്. സാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് ഡീൽ ചെയ്തു, അയാൾ 1.5 പറയുന്നു. ഒരു 1 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സാർക്ക് തരാം, സാർ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമോ? വേറെ ഒരു ബുദ്ധിജീവി, അയ്യോ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ബുദ്ധിജീവി, സാർ ഞാൻ ഗൾഫിലാണ്. അത് ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ ഞാൻ ഗൾഫിലാണ്, എനിക്ക് ഈ പരീക്ഷാ സമയത്ത് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, 50,000 രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കാം സാർ, ആരെയെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഒരാളെ ഒന്ന് ഏർപ്പാടാക്കി തരാമോ ചോദിച്ചു. യെസ്, ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി കൊടുത്തു. താങ്കൾ അവിടെ തന്നെ അടുത്ത 2 കൊല്ലം ഇരുന്നോളൂ, വീട്ട് അഡ്രസ് തന്നാ മതി, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടെ, താങ്കൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, കാരണം ഞാനൊരു തലതിരിഞ്ഞവനായി പോയില്ലേ. താങ്കൾ വരണ്ട, ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരികയേ വേണ്ട, 2 കൊല്ലം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, വീട്ട് അഡ്രസ് തന്നോളൂ, താങ്കൾ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ താങ്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചെയ്യാം. അതേപോലെ പറഞ്ഞവനല്ലേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവന് പകരം ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കണം എന്നല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള മണ്ടുവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. കാശുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ആരൊക്കെയോ ആയി എന്നാണ് അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ. നമ്മളുടെ അറിവ് അങ്ങനെ കാശിന് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ DECE ഇന്റേൺഷിപ്പ് വളരെ ഭദ്രമാണ്, എഴുതിയെടുത്തോളൂ എല്ലാവരും. പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ്, പ്രോസ്പെക്ടസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു സംഗതി, പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഗോ ത്രൂ, നന്നായി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണം. പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ ആണ് ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ. അഷ്ന AA, AAA, A3. ഓക്കെ,
എന്നെ KM ക്യൂബ് എന്നാണ് പറയാ. KMMM KM മുഹമ്മദ് മുബാറക് KM ക്യൂബ്. അതുപോലെ ഇവിടെ A ക്യൂബ്. ഓക്കെ, A ക്യൂബ് മോളോ അഷ്ന. ഇന്റേൺഷിപ്പ് DECയുടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് മാനുവൽ ആണ് കേട്ടോ, പ്രോജക്റ്റ് ഗൈഡ് അല്ല, പ്രോജക്റ്റ് മാനുവലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സർ എബ്രോഡ് ഉള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നാട്ടിന്റെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുംതാസ്, നാട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇഗ്നോ ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നത്. ഈ 6 മാസത്തിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ലേ, പോട്ടെ അടുത്ത 6ാമത്തെ മാസത്തിൽ വരാം. ആ 6 മാസത്തിലും വരാൻ പറ്റില്ലേ, പോട്ടെ അടുത്ത 6ാമത്തെ മാസത്തിൽ ചെയ്യാം. 2 മാസം മുമ്പേ, പരീക്ഷയ്ക്ക് 2 മാസം മുമ്പേ ഇഗ്നോ ടൈം ടേബിൾ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രമപ്പെടുത്താം, നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, ഗൾഫിൽ നിന്ന് എഴുതിക്കോ, വീട്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യ്. ഒരിക്കലും ഒരാളും അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നടക്കം അത് ഉണ്ടായതാണ്, പറഞ്ഞത് സർ അസൈൻമെന്റിന്റെ മാർക്ക് എനിക്ക് അയച്ചില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തതാണ്. എങ്ങനെ അയച്ചു? ഇമെയിലിൽ അയച്ചു. ഇമെയിലിൽ അയക്കരുത് എന്നൊരു 10 വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു 50 തെറിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും. ഇഗ്നോ തരുന്ന സൗകര്യം കിളവൻ എന്തിനാ മുടക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിദ്വാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത്. ഇഗ്നോ തരുന്ന സൗകര്യം കിളവൻ എന്തിനു മുടക്കുന്നു? ഇമെയില് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ആ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു 500 രൂപയുടെ പണിയുണ്ട്. അതിന് പകരം നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് 120 രൂപ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്താൽ അവർ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു റെസിപ്റ്റ് കിട്ടും. ആ റെസിപ്റ്റ് പോക്കറ്റിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗില് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം. അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അതാണ് രസം, യൂട്യൂബില് ഒരു വിദ്വാൻ അഡ്മിഷൻ ഇഗ്നോയിലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാന്ത് ഇളക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൻ നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറയുന്നവനാണ്. ഞാനാണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തത് പറയില്ല. പറയുമ്പോൾ നല്ലതേ പറയാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം വിളിച്ചു പറയരുത്, പറയുമ്പോൾ നല്ലതേ പറയാവൂ. അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ അടുത്ത് അവരെനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്, സാർ ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് മെസ്സേജ്, അവിടെ ഇഗ്നോ ഹെൽപ്പ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നോ ഇഗ്നോ ഈസ്, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് തരില്ല, ക്യാൻസലേഷൻ എന്നുള്ളത് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്നൊക്കെ. ഹലോ, ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ്, ഞാൻ അപ്പൊ സാർ ശരിയാക്കാൻ വലിയ കാശൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് തരേണ്ടി വരുമോ? അതാണ് ഓരോരുത്തരും, നിങ്ങൾ കാശൊന്നും തരണ്ട, ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് ബേജാറോട് ബേജാറ്. ചിലരൊന്നും വരില്ല, ചിലർ വരും, ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ശരിയായതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യെസ് തന്നോളൂ. അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, അവസാനം അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള എല്ലാ സംഗതിയും നേടി. ഒരു യെസ് വന്നോട്ടെ, കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നിലേക്കും പോകാം. ഒരേ സമയത്ത് 2 എണ്ണം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട്. 2 PG ചെയ്യാം, ഒരു PGയും ഒരു ഡിഗ്രിയും ചെയ്യാം. ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ഡിഗ്രിയും ഒരു PGയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി, വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ്, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ആ കുട്ടി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ BA അഫ്ദൽ ഉലമ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. അഫ്ദൽ ഉലമ പ്രിലിമിനറിയും BA അഫ്ദൽ ഉലമയും പഠിച്ചിട്ട്, അഫ്സൽ ഉലമ എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്കറിയാതെ അഫ്ദൽ ഉലമ പഠിച്ച കുട്ടി. സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ല മോളെ, എന്താ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം? ഒരു അറബിക്ക് ടീച്ചർ ആകാലോ നിനക്ക്, അല്ല MA അറബിക്ക് എടുത്തൂടെ? സാർ അതിന് എനിക്ക് MA അറബിക്കിനുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ല. എന്നാലും നീ ചെയ്യ, ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നീ ഒന്ന് ചെയ്തോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവസാനം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, ഞാൻ ഒന്ന് ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള. ചില ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ച ചില ഹസ്ബൻഡ്മാരും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവര് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. 2 പേര്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരേ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ മാതൃകാ ദമ്പതികൾ. പക്ഷെ ചില ഇടങ്ങേറ് തരുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്.
ഒരാള് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു. ആ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് അവർ കുറെ നോക്കിയപ്പോ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, താങ്കൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ജോലി സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം അവർ പിണങ്ങി. സാർ എന്തിനാണ് എനിക്ക് അതുമില്ല ഇതുമില്ലാതാക്കിയത്, കാരണം എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫെമിലിയൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. അയ്യോ ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ ശരി ക്യാൻസൽ ആക്കാം. അവസാനം ക്യാൻസൽ ആക്കാനുള്ള തീരുമാനവും എത്തി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യമായി അല്ല സാർ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി, ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു കയ്യബദ്ധമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് സാറ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നന്നായി മനസ്സിലായി, പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വസ്തുത മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവർ ഹാപ്പിയാണ്. ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ട് താനും. ആരും ആളെ പേരൊന്നും എടുത്തു പറയില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ. ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യുക. ആ ഒരു യെസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരുന്നു. പ്ലീസ് ഗീവ് ഹിസ് നമ്പർ. ആരുടെ? അബ്ദുൽ കരീം ജി, ആരുടെ നമ്പറാണ് ചോദിച്ചത്? പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. സാർ ഐ ഡി കാർഡ് അയച്ചു തരുന്നല്ലേ?